Is my screen visible? No, sir. No? No, sir. I'll share once again. Is it now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So please go ahead and tell what we have studied. We have studied basically two concepts. First one is business and second one is communication. So what is common between business and communication? What is common? If you look towards the definitions of business and communication, you will certainly understand what is common between business and communication. Does anyone remember? Okay, I'll ask you in Marathi. Business आणि communication मध्ये common काय आहे? कोणती गोष्ट कॉमन आहे? Communication. Communication. कम्युनिकेशन कॉमन आहे. ठीक आहे. अजून In business, we exchange services. In communication, we exchange thoughts. very good, very good. The answer is exchange is common in both business as well as communication, right? So as far as business is concerned, there is exchange of products and services on the basis of money, and as far as exchange in communication is concerned, there is exchange of thoughts and thoughts and ideas, information, right? I hope this is clear to everyone. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. So after discussion of their definitions, we had moved towards one structure, that is sample organizational structure. So basically, let me ask you what an organization is. Organization म्हणजे काय असते? एखादी संस्था, कंपनी, ऑफिस, हा संघटना म्हणा. ठीक आहे. काय असते? Simply, it is a. I'll take you towards that screen so that you will understand. What is it? Basically, it is a group of do you forget? बघा हे जे वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स दिसत आहेत किंवा जनरल मॅनेजर आहेत, कोण आहेत हे? किंवा डिपार्टमेंट्स मध्ये एम्प्लॉईज असतील वेगवेगळे. Group of Correct. people who work together. Very good. It is a group of people who work together with specific goal, with specific ambition, right? With specific simply purpose. Try to understand. And that day we had discussed that after your degree or education, you will be a part of such organization. Is that clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And what is the base of this organization? Nothing but communication. Without communication, we cannot imagine any organization. May it be oral communication, may it be written communication, may it be non-verbal communication. Right? Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now let's go ahead for the next slide. Here we have studied that there are two forms of professional communication, or there are two forms of communication which exist in any profession. So which are they? First one is Verbal and non-verbal. correct. Verbal Verbal and and very good. Verbal and non-verbal. Verbal ला मराठीमध्ये आपण काय म्हणायचं म्हणून शिकलोय? भाषिक, हा, and non-verbal? अभाषिक. Abhashik. Abhashik. Very good. So as far as the use of language is concerned, there are two forms of verbal communication. First one is oral and second one is Written. written. Correct.
And as far as non-verbal communication is concerned, there are two forms. One is Body language. Body language. language and graphical language. correct. Okay, so already we have gone through all these things. I hope those things are there in your mind, in your consciousness. Always you should be alert about all these things. Okay. Now, after that, we had gone for different forms of professional oral communication. Do you remember? Yes, sir. Huh. Yes, Yes, sir. Can you explain graphical language? Okay, I'll explain graphical language. So, as far as this graphic communication is concerned, we need to take into consideration different forms of graphic aspects. For example, pie chart, bar graph, different pictures, different colors. Okay. Yes, sir. So I'll additionally tell you, there are again different types of bar graphs: single bar graph, double bar graph, multiple bar graph, or linear bar graph. Okay, then pie chart, then flow chart. Do you know all these things? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, what do? They reflect certain messages. For example, I had told you the example of traffic signals in square or at the square. Whenever we travel, that time we come across those traffic signals and their meanings also. Yes or no? What is it? Basically, it is graphic communication. Or I had told you the example of the emojis which are there in your social media platforms. What are they? They are the symbols, or they have symbolic meanings. Do you agree with me? Yes, Yes, sir. sir. So that is what graphic communication is. So without the use of oral or written language, messages are reflected. And that is called as graphic language. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Huh. Now let's go ahead for the next slide. We were here. Okay. Oral forms of different oral type of communication. So here we had gone for the first type, that is interpersonal talk. म्हणजे व्यक्ती व्यक्तीमधील आपापसातील संभाषण की जे फेस टू फेस असू शकते किंवा थ्रू टेलिफोन, मोबाईल or any electronic device. That is called as interpersonal talk. Here we have to open our mouth simply. Clear? clear, sir. Yes, sir. After that, we had gone for the presentations. Whereby we have learned that presentations are very much necessary in professions, and we need to have the courage to address the people who are in front of us. Again, आपल्या समोर जे लोक आहेत त्यांना उद्देशून माहिती देण्याचं, त्यांच्या पुढे उभं राहण्याचं सामर्थ्य आपल्याकडे असलं पाहिजे. त्यांच्या समोर योग्य पद्धतीने लॉजिकली बोलण्याचं सामर्थ्य आपल्याकडे असलं पाहिजे. That is the requirement. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Because basically try to understand that without information exchange, things don't happen. माहितीचं आदान प्रदान. ऋतुजा गायकवाड, please put off your camera. Without the exchange or transformation of information, things don't happen. And again, we can agree with this. Okay. After that, we had gone for the meetings, which are the gatherings, professional gatherings of professional people for discussion of specific points or issues. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. After that, we had gone for the another form of professional oral communication, that is speeches, and we have discussed some kinds of speeches. Do you remember? कोणते Yes, types? Yes. हाँ, सांगू शकताय? Function. हाँ, functions. Very good. Functions मध्ये परत एक्झॅक्टली कशा स्वरूपाचे भाषण आपल्याला द्यावं लागतात? त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं
समजा तुमचं फंक्शन आहे, फंक्शन साठी गेस्ट येऊन बसलेले आहेत हॉलमध्ये. इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन परत हा. and करेक्ट. जेव्हा गेस्ट ओके व्हेरी गुड. जेव्हा गेस्ट आलेले असतात त्यावेळेस सुरुवातीला आपल्याला वेलकम स्पीच द्यावं लागतं. कोणतं स्पीच? Welcome. Very good. After that, whenever you are required to give information about the chief guest, chief invitee, that time you have to deliver a speech introducing the chief guest, right? yes sir. Yes, sir. And at the end of the function, you have to express your gratitude towards the people who have supported your function, your program. That is called as Vote of thanks. vote of thanks. Very good. And whenever you are in profession, you are departing, or your colleague is departing from your organization, maybe due to transfer, maybe due to retirement, maybe due to promotion, right? That time you have to deliver specific type of speech called as whatever you have delivered in your 10th or 12th standard. हा बरोबर आहे. तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. सांगा, कोणीतरी रिपीट करा काय ते. वेलकम स्पीच. वेलकम नाही आहे, दॅट इज फेअरवेल स्पीच. हा, वेलकम स्पीच हे वेगळं, फेअरवेल स्पीच वेगळं. फेअरवेल मध्ये वेलकम स्पीच असू शकते, लक्षात घ्या. सुरुवातीला सगळे गेस्ट वगैरे आल्यानंतर. इज दॅट क्लिअर? हा, जिथं तुम्ही म्हणता, हा जिथं तुम्ही म्हणताय की आज आपण या कारणासाठी इथं जमलेलो आहोत आणि उपस्थित सर्वांचं स्वागत वगैरे, हे छोटस असू शकतंय. क्लिअर? बट द बेस्ट पार्ट इज द क्वालिटीज ऑफ द डिपार्टिंग पर्सन. बाकी त्याच्यावर आपला फोकस असतोय इन अ पॉझिटिव्ह सेन्स. आफ्टर दॅट we had moved towards the most important form of professional oral communication, that is interviews. सांगा, याचा उपयोग काय आहे आपल्यासाठी? हे स्किल का आपण डेव्हलप केलं पाहिजे? व्हॉट इज एन इंटरव्ह्यू बेसिकली? इंटरव्ह्यू म्हणजे काय असतं? तुम्हाला सांगितलंय मी त्या दिवशी की इट इज अ सेशन ऑफ इंटरव्ह्यू मध्ये कशाचा समावेश असतोय? दोन व्यक्तींचा. कोणत्या दोन व्यक्तींचा? एक इंटरव्ह्यूअर आणि दुसरा इंटरव्ह्यूवी. एक मुलाखत घेणारा आणि दुसरा मुलाखत देणारा. आणि मग त्यांच्यामध्ये जे होतं ते सेशन कशाचं असतं? Taking the ability for that person. नो. मुलाखत घेणारा काय करतो? मुलाखत देणारा काय करतो? हा, करेक्ट. मुलाखत घेणारा प्रश्न विचारतोय सिंपली आणि मुलाखत देणारा उत्तर देतो. Correct. It means that an interview is a session of questions and answers. And those questions and answers are related to the educational qualifications, abilities, personality, and everything related to that candidate, that profession. Okay. After that, we had moved towards the. Actually, we are going to have detailed discussions about all these skills in our coming lectures. Okay. After that, we had moved towards group discussions. त्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतोय? ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप समूह डिस्कशन. संभाषण. संभाषण म्हणण्यापेक्षा चर्चा म्हणा. ओके, राईट. संभाषण पण झाले, संभाषण चर्चा एकच आहे. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये काय असतं म्हणून सांगितले मी, आठवते कोणाला?
in which two or more people come together and discuss on one topic. Very good. Two or more people come together for discussion of specific topic and for coming at some conclusion. है की नाही? चर्चेअंती काय निघाला पाहिजे? कोणता तरी निष्कर्ष, कोणता तरी ठाम निर्णय होणं गरजेचं असते की जो सर्वांना ऍक्सेप्टेबल असेल, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह असेल, सर्वांच्या फायद्याचा असेल. आर यू क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. So as we had discussed earlier, there are some observers in group discussion to observe the personality, knowledge, communication skills of the participants. जे कोणी participants आहेत त्यांच्या या सगळ्या गोष्टींचं निरीक्षण करण्यासाठी ऑब्झर्वर्स असतात. ओके, निरीक्षण करणं, इव्हॅल्युएशन करणं आणि प्रत्येकाची क्वालिटी, दर्जा ठरवणं. ओके, try to understand. After that, we had moved towards next slide, which includes different forms of professional written communication. Are you with me? Yes, sir. मग याच्यामध्ये आपण डिस्कस केलं होतं का हे पहिलं? ऑफिस ड्राफ्टिंग. Yes or no? Tell me, otherwise I will explain. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हा, मग आपण याच्यामध्ये बघितलं होतं की नोटिसेसचं काय महत्व आहे, सर्क्युलर्स काय महत्व आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी एक एक्झाम्पल पण दिलं होतं, आहे की नाही? आपण ते एक्झाम्पल बघितलं होतं बघा. उद्या कोणतं तरी फंक्शन आहे अशी मी नोटीस काढली, तर कोणते गॅप्स राहतात त्याच्यामध्ये? Time. हा, Days. करेक्ट, व्हेरी गुड. Yes. मग whose responsibility is it to draft the document by considering all aspects related to that specific event or program? Whose responsibility is it? कोणाची जबाबदारी असेल? कोणाची? तुमची स्वतःची, जेव्हा तुम्ही ऑर्गनायझेशन मध्ये असाल तेव्हा. क्लिअर? ठीक आहे. आफ्टर दॅट नोट circulars also have the same purpose, to spread, to give specific information to different stakeholders. लक्षात घ्या. After that there are memos. As far as memos are concerned, they are there for disciplinary action. Disciplinary action म्हणजे काय? तर बऱ्याच वेळा एम्प्लॉईज कडून बऱ्याचशा चुका कळत न कळत होण्याची शक्यता असतात आणि त्याचा तोटा ऑर्गनायझेशनला सहन करावा लागत असतो. अशा कंडिशन मध्ये ते मेमोज दिले जातात, जेणेकरून there will be correction in the misbehavior of that employee and there will not be any loss of the organization. तर ते कसं काय याच्याबद्दल आपण डिस्कस करणार आहोत. After that there is email. So currently it is the fastest, it is the cheapest and it is easily available way, cost free available way of communication. Do you agree with me? Yes, sir. Yes. It is the quickest, so you can send that email to any receiver in any corner of the world. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हाला त्या पोस्टासारखं वाट बघत बसावं लागत नाही. आज टाकलं, 15 दिवसांनी, महिन्यांनी, 2 महिन्यांनी ते तिथं जाईल आणि मग तो वाचेल आणि मग तो रिप्लाय देईल. नो, that means time is not there in business. So we have to be choosy regarding the selection of channels of communication, whether to select India Post or whether to select registered post, whether to select speed post or whether to go for an email. Okay. Whose choice is this? कोणाची चॉईस आहे? माझी की आपल्या सर्वांची? सर्वांची. करेक्ट. सगळ्या प्रोफेशनल लोकांना ती चॉईस आहे. आफ्टर दॅट लेट अस गो अहेड फॉर द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ डॉक्युमेंट्स इन प्रोफेशनल रिटन कम्युनिकेशन. Excuse me, it is not getting selected properly.
रिपोर्ट्स. सो त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतात? अहवाल. अहवाल. करेक्ट. उद्देश काय असतो? पर्पज. कोण अहवाल लिहितो? कोणाला लिहितो? समजा एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये सिनियर आणि ज्युनियर आहेत. बरं, आपण जाऊयात ऑर्गनायझेशन कडे, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. इथं कोण आहेत? जनरल मॅनेजर. हा, जनरल मॅनेजर आहेत. आणि इथं समजा सुपरवायझर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आहे. ओके, सो हू विल राईट अ रिपोर्ट टू whom? रिपोर्टिंग करणं ही एखाद्या ऑर्गनायझेशन मधल्या वरिष्ठांची जबाबदारी आहे की ज्युनियर्सची जबाबदारी आहे? Juniors. करेक्ट. Juniors. करेक्ट. करेक्ट. वरिष्ठाची, वरिष्ठाला माहिती दिली जाते. कोणाकडून? ज्युनियर कडून. क्लिअर? हा जो वरिष्ठ आहे, समजा जनरल मॅनेजर, यांच्या पण वर कोणीतरी वरिष्ठ असू शकतात. हे पण लक्षात घ्यायचं आपण. कदाचित जनरल मॅनेजरची पण जबाबदारी असू शकेल. मग त्यांच्यावर सेक्रेटरी असतात, मॅनेजमेंट असते. आर यू क्लिअर? येस सर. Yes, sir. त्या कंडिशन मध्ये जनरल मॅनेजर हे ज्युनियर असू शकतो. इट मे बी his job to report the higher authority. लक्षात घ्या. Simply try to understand that in a report there is upward flow of information. आता हे तुम्हाला कळतंय, अपवर्ड म्हणजे काय, डाऊनवर्ड म्हणजे काय, हॉरिझॉन्टल म्हणजे काय, कळतंय? Yes, sir. येस. हा, लक्षात घ्या. आता हे आपण नोटिसेस बघितल्या, सर्क्युलर्स बघितले, त्याच्यामध्ये कोणता फ्लो होता माहितीचा? कोण नोटीस काढतंय? ज्युनियर काढतात की सिनियर काढतात? Senior. हा, Yeah. म्हणजेच माहितीचा फ्लो कसा असेल? Upward to downward. Correct. Or simply downward, we can say. Okay, from upward or higher level to lower level. ठीक है. I hope you have understood the difference between reports and notices. Is it clear? सर. Yes, sir. Yes, sir. आणि रिपोर्टिंग मध्ये सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट म्हणजे ऑब्जेक्टिव्हिटी. ऑब्जेक्टिव्हिटी म्हणजे काय आणि सब्जेक्टिव्हिटी म्हणजे काय हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. सब्जेक्टिव्हिटी म्हणजे काय, तर मला काय वाटतंय, माझ्या भावना काय आहेत, माझे विचार काय आहेत. आणि ऑब्जेक्टिव्हिटी म्हणजे काय, तर वस्तुस्थिती काय आहे. मग कशाला जास्त महत्व असेल एखाद्या रिपोर्ट मध्ये? एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक भावनांना महत्व असेल की वस्तुस्थिती काय आहे त्याला महत्व असेल? Objectivity. करेक्ट. ऑब्जेक्टिव्हिटी. व्हेरी गुड. ऑब्जेक्टिव्हिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्याला काय वाटतंय, आपल्या भावना काय आहेत, यापेक्षा वस्तुस्थिती काय आहे याचं रिफ्लेक्शन झालं पाहिजे तुमच्या रिपोर्ट मधून. देन ओनली युअर रिपोर्ट विल बी ऑथेंटिक, रिलायबल and it will support to take some proper decision. Are you clear? And in organizations you have to take decisions based on the reality, not based on your emotions. Is that clear? येस सर. हा, या छोट्या छोट्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवायच्या आणि त्या आपल्याला इम्प्लिमेंट करायच्या आहेत. लक्षात घ्या. Basically our subject is like a soft skill training. म्हणजे आपण एक व्यक्ती म्हणून आपले विचार, आपला दृष्टिकोन कसा असला पाहिजे त्याचं ट्रेनिंग आहे थोडक्यात. आणि बियॉन्ड दॅट युअर कम्युनिकेशन. Someone's voice is disturbing. Please take care of your mic. Please mute yourself. Shweta Dalvi, roll number 5. ठीक है, I have muted her.
So we were here, reports. After that, there are job related aspects. Okay. तर बघा आता याचा विचार तुम्हाला कधी करावा लागेल? जॉब रिलेटेड ऍप्लिकेशन किंवा रिझ्यूम, बायोडाटा. When will you consider these things? Whether in your first year or in last year? Last year. Last year. Yes, and even after completion of your degree, sometimes. Clear? आपण शिक्षण घेतलंय, डिग्री घेतलंय, याचा अर्थ असा असतोय की आपल्याला हे सगळं ऑन युअर ओन जमलं पाहिजे, दुसऱ्यांची मदत न घेता. कळते? कारण जेव्हा आपण एक्सप्रेस करायला जातोय, लिहायला जातोय, स्वतःला व्यक्त करायला जातोय, त्यावेळेस खूप साऱ्या अडचणी येतात. शब्द, स्पेलिंग, ग्रामर, वाक्यरचना, कॅपिटल, स्मॉल, या अडचणी येतात की नाही येत? सांगा बघू. Yes, sir. त्याच्यावर आपल्याला वर्क करायचं ऍक्च्युली. आता जर तुम्ही थोडक्यात विचार केला तर या सगळ्या कम्युनिकेशनच्या फॉर्म्सचा बेस काय आहे? कशाच्या आधारावर हे कम्युनिकेशन होते? बेस काय आहे याचा? कसल्या प्रकारचे? Written communication. रिटन आहे, ओरल आहे, या सगळ्यांचा बेस काय आहे? कशाचा वापर होतो Thoughts. याच्यामध्ये? थॉट्स तर आहेत, पण त्या थॉट्सचं किंवा त्या विचारांची जी मांडणी आहे ते आपण कशाच्या माध्यमातून करतोय? Words. Language. लँग्वेज. परफेक्ट. या सगळ्यांचा बेस काय आहे? लँग्वेज. मराठी असेल, हिंदी असेल, इंग्लिश असेल, जगातली कोणती का भाषा असेल ना, ती भाषा आपल्याला शिकायची आहे आणि पर्टिक्युलरली मराठी सोबत इंग्लिश शिकायचे आहे. आता मग बऱ्यापैकी आपण मराठी माणसं आहोत, आहे की नाही? मराठी माणसाला वाटतंय काय इंग्लिश शिकायचे आहे, मराठीमधून चालत नाही काय बोलली तरी. मी म्हणतोय चालतंय, पण एका मर्यादेपर्यंत, महाराष्ट्रापर्यंत, महाराष्ट्राच्या आजूबाजूच्या राज्यापर्यंत थोडीफार कळेल. पण जेव्हा तुम्ही भारताच्या साऊथ मध्ये जाल, भारताच्या नॉर्थ मध्ये जाल किंवा भारताच्या बाहेर जाल, तेव्हा मराठी मदत करणार आहे तुम्हाला? No, sir. ट्राय टू अंडरस्टँड. बियॉन्ड मराठी आता आपल्याला काहीच या प्रश्नाची जाणीव नाही आहे लक्षात, कारण आपण महाराष्ट्रात आहोत आणि आपल्या आजूबाजूला सगळे मराठी माणसं आहेत. कळते, बोलते, चालते, कळते, सगळं सुरळीतपणे सुरू आहे. बट इफ यू go beyond Maharashtra, beyond India, then you will feel the problem of language. And there, Hindi will help you to some extent as far as India is concerned. And beyond Hindi, the only language which will help you is English. 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 Okay, and that's why we have to learn it as one of the needs of our profession. आपल्या करिअरची, चांगल्या करिअरची एक गरज म्हणून आपल्याला ती शिकायची आहे. कळतंय? आजपर्यंत काय झालंय? पहिलीपासून तर 12वी पर्यंत काय झालंय? शिकवलं गेलंय, नाही गेलंय, सरांनाच आमच्या माहित नव्हतं समजा, असे पण कंडिशन असू शकते. किंवा सरांनी फक्त परीक्षेपुरतं पाठ करून घेतलं आणि पाठ केलं, पास झालो, पुढे आलो, मार्क्स पडले, जे अभ्यास केला होता तेच परीक्षेला आला, पुढे झालं. हे सगळं झालं तुमचं इंग्लिश बद्दल. बट बियॉन्ड दॅट, व्हॉट अबाउट कम्युनिकेशन? इज युअर कम्युनिकेशन ability developed during your school days? Have you got the opportunity to speak in English? Have you got the opportunity to write in English? Have you got the opportunity to shape your thoughts into language? That is the question. And to address this question, we are going to learn everything that is useful for perfection in English. So will you be with me?
All of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. एकदा सगळ्यांनी अनम्यूट करून yes sir म्हणा मग. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा, Yes, sir. ठीक आहे yes sir म्हणताय. sir. व्हेरी गुड. बट बियॉन्ड दॅट थोडेसे त्रास पण घ्यायला तयार राहावं लागतंय. त्रास म्हणजे ओझं नाही उचलायचं, मेंटल थिंग्स. ओके, कसं आहे काय आहे समजून घ्यायचं, तेवढा त्रास तर करावा लागणार आहे आपल्याला. ठीक आहे, चला पुढे जाऊयात. हा सॉरी, याच्यामध्ये मला महत्वाचं सांगायचं राहिलं की जॉब ऍप्लिकेशन आपल्याला करता आलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये बघा वेगवेगळ्या ऍडव्हर्टाइजमेंट्स येत असतात न्यूजपेपरमध्ये, वेबसाईटवर, आणि त्या ऍडव्हर्टाइजमेंट्स कशाच असतात तर रिक्रुटमेंट्सच्या, अपॉइंटमेंट्सच्या. त्याला तुम्हाला रिप्लाय म्हणून ते जॉब ऍप्लिकेशन लिहावं लागतं. मग त्याच्यामध्ये किती पॅराग्राफ्स करायचे, पहिल्या पॅराग्राफमध्ये कशाचं वर्णन असेल, दुसऱ्यामध्ये कशाचं वर्णन असेल, तिसऱ्यामध्ये कशाचं वर्णन असेल, त्याचा फॉर्मॅट काय आहे हे आपल्याला शिकायचं आहे. आणि बियॉन्ड दॅट युअर रिझ्यूम ऑर बायोडेटा is one of the most important documents in your professional career, because that resume is the summary of your life and achievements, of your professional achievements, educational, academic achievements, or beyond that extra and co-curricular activities. मग ते कसा डिझाईन करायचा, करिअर ऑब्जेक्टिव्ह काय असते, आपल्या अकॅडमिक्स कसे पुट करायचे वगैरे गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये शिकणार आहोत. ओके, युअर रिझ्यूम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ युअर पर्सनॅलिटी. टू अंडरस्टँड, एका ठराविक लेवलला तुम्ही स्वतः बोलत नसताय तर तुमचा रिझ्यूम बोलत असतो. काय बोलत असतो, तुम्ही कोण आहात ते, तुम्ही काय आहात ते. त्यासाठी तो रिझ्यूम स्ट्रॉंग करण्यासाठी आपल्याला धडपडावं लागणार आहे. टू अंडरस्टँड, कधी तर या 4 वर्षामध्ये. ठीक आहे, नाहीतर मग असं होतंय की सरांनी सांगितलं तेवढंच पाठ केलं, तेवढं लिहिलं, परीक्षा दिली आणि बाकी कशामध्येच पार्टिसिपेशन नाही, कोणत्याच ऍक्टिव्हिटीमध्ये नाही, वेगळं काहीच केलेलं नाही. तर मग आपल्याला पुढं आपलं वेगळेपण सिद्ध करण्यात अडचणी येतात. लक्षात. Try to understand what I mean to say. Then come to the last form of professional written communication, that is business correspondence. There is some problem in selection of okay, sorry, excuse me. Okay, that is business correspondence. Do you know the meaning of this word correspondence? माहिती आहे? करस्पॉन्डन्स म्हणजे पत्रव्यवहार. सांगा, करस्पॉन्डन्स म्हणजे काय? हा, पत्रव्यवहार. पत्रव्यवहार म्हणजे काय तर पत्रांची देवाणघेवाण, आहे की नाही? पत्र पाठवावे लागतात की नाही? Yes. तुम्ही मला आजकाल नाही पाठवावं लागत, पण ते आपल्या सोशल लाईफ मध्ये झालं. प्रोफेशन मध्ये अजूनही पत्र पाठवावीच लागतात बिझनेस मध्ये. कारण का? ते प्रूफ्स असतात. लक्षात घ्या, ते पत्र म्हणजे काय असतात? दे आर द प्रूफ्स ऑफ द बिझनेस रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन्स, आहे की नाही? एखादा बिझनेस होतोय तर त्याचं काही प्रूफ नको का? कोणी केली मागणी, कोणाकडून केली, त्याची किंमत काय होती, तुम्ही दिली किती ऍडव्हान्स मध्ये, परत किती देणार आहे डिलिव्हरी नंतर मटेरियलच्या, हे सगळं कशावर असतं? सिम्पली आपण म्हणूया ऑन पेपर. डू अग्री विथ मी? Yes, sir. का असं कधी असतं प्रोफेशन मध्ये? असं कधी असतं का खिशात पैसे घेतले, दुकानात गेलो, ते विकत घेतलं, पिशवीत टाकलं आणि आणलं? असं प्रोफेशन मध्ये नसतं. लक्षात घ्या, प्रोफेशन मध्ये यू हॅव टू फॉलो स्पेसिफिक प्रोसिजर टू कम्प्लीट द बिझनेस. मग जसं बघा, एखाद्या कुटुंबातल्या व्यक्तीला, माणसाला, तुम्हाला, मला आपलं जीवन सुरळीत करण्यासाठी खरेदी करावी लागते.
बरोबर? करावं लागते की नाही? Yes, sir. Yes. हा, तसंच ऑर्गनायझेशन्सना सुद्धा खरेदी करावी लागते. का ऑर्गनायझेशन अशाच नुसतं एक सांगाडा असतोय इमारतीचा असतो का? त्याच्यामध्ये लागणाऱ्या No, खूप sir. साऱ्या गोष्टी असतात, है की नाही? कॉम्प्युटर असतात, सॉफ्टवेअर्स असतात, प्रिंटर्स असतात, मशीन्स असतात वेगवेगळ्या, है की नाही? इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थिंग्स असतात. मग ह्या गोष्टींची मागणी करण्याचं काम, त्या खरेदी करण्याचं काम कोणाचं आहे? तर आपलं आहे, लक्षात घ्या, ऍज अन एम्प्लॉय. इथे लक्षात. मग सुरुवातीला आपल्याला त्याच्यामध्ये एन्क्वायरी लेटर लिहावं लागते. इथे दिसतंय बघा, एन्क्वायरी दिसतंय? येस सर. Yes. हा, मग मला सांगा, एन्क्वायरी म्हणजे काय? चौकशी. चौकशी. करेक्ट, व्हेरी गुड. आता तुम्हाला हा, बोला बोला. आस्किंग इन्फॉर्मेशन ना. करेक्ट, आस्किंग इन्फॉर्मेशन. व्हेरी गुड. अबाउट सिम्पली प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस. है की नाही? मी एक कस्टमर आहे, मी एक कंझ्युमर आहे. मला कशाची तरी गरज आहे माझ्या कंपनीसाठी. कोणते तरी इक्विपमेंट्स मला पाहिजे आहेत, कोणते तरी सॉफ्टवेअर हार्डवेअर पार्ट मला पाहिजे आहेत, कोणत्या तरी मशिनरीज पाहिजे आहेत. तर मला पहिल्यांदा चौकशी करावी लागते. मग मी कोणाकडे चौकशी करेन सांगा बघ? कस्टमर, एखादा कस्टमर कोणाकडे चौकशी करेल? साधा आहे की सोपं आहे की? आपण बघितले की बिझनेस मध्ये कोणत्या दोन व्यक्ती असतात, किंवा कोणत्या दोन व्यक्ती ला धरून बिझनेस होत असतात. एक आहे तुम्ही कस्टमर, दुसरा कोण असेल? क्विक राहायचं, एवढं स्लो नाही राहायचं. बी फास्ट. सप्लायर. करेक्ट, व्हेरी गुड. मग मी जी चौकशी करेन ती कोणाकडे करेन? तर सप्लायरकडे करेन. कोणत्या सप्लायरकडे करेन? तर जो सप्लायर मला हव्या असणाऱ्या वस्तू पुरवतोय त्या सप्लायरकडे. सिम्पली. कोणाकडे पण नाही करणार मी. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? इज इट क्लिअर? येस सर. हा, लक्षात घ्या. मग आता तुम्हाला एक साधं एक्झाम्पल सांगतो. तुम्हाला समजा 2 व्हीलर घ्यायचे आहे, 4 व्हीलर घ्यायचे आहे. तर तुम्ही काय करता? डायरेक्ट एका दुकानामध्ये जाता, पैसे देता आणि घेता का? नो. हा, No, sir. नाही घेत. का नाही घेत? मग काय करता? हा माझा पुढचा प्रश्न. Inquiry. एन्क्वायरी करता. कोटेशन कार्ड. करेक्ट, व्हेरी गुड. आय वॉज एक्सपेक्टिंग धिस वन, दॅट इज कोटेशन. है की नाही? तुम्ही 3-4 सप्लायर्स कडून कोटेशन मागवता आणि पुढे काय करता? तर त्या कोटेशन्सचा कंपॅरेटिव्ह स्टडी करता. तुलनात्मक अभ्यास म्हणतोय आपण त्या कोटेशन्सचा. समजा एक वस्तू आहे, ती वस्तू एक सप्लायर 50 रुपयाला देतो म्हणतोय, दुसरा 48 रुपयाला देतो म्हणतोय, तिसरा 55 रुपयाला देतो म्हणतोय, आणि एक चौथा आहे तो 40 रुपयाला त्याच क्वालिटीची वस्तू देतो म्हणतोय. तुम्ही काय करणार? 40 रुपयाची घेणार. करेक्ट, व्हेरी गुड. Because we have to consider the profit and loss. कळतंय का? आता जातून गाडव जातो. Yes. आता जातून गाडव जातो. पाटील संदीप, ठीक आहे, येऊया आपण आपल्या विषयाकडे. तर आपल्याला विचारात काय घ्यायचं आहे? प्रॉफिट आणि लॉस. इथं असं नाही म्हणायचं जाय ना का कंपनीचे पैसे जातात, माझं काय जाते म्हणायचं काय? नो सर. आपल्यामध्ये काही जण म्हणतील बघा, जाऊ दे काय आपल्या कुठे काय जाते, कंपनीचं जात. नो, कंपनी शेवटी तुम्हाला विचारणार आहे, लक्षात घ्या. कारण वस्तू 40 रुपयाला मिळते आणि तुम्ही ती 55 रुपयाची घेताय. 15 रुपये लॉस कोण सहन करणार? तुमच्यामुळं कंपनीचा 15 रुपये लॉस होतोय.
लक्षात घ्या, ट्राय टू अंडरस्टँड. देर इज ऑलवेज scarcity of money in any individual's life as well as organization's life. Try to understand. We should not cause loss of the organization. म्हणून ही सगळी एन्क्वायरी करणार वगैरे. त्याच्यानंतर बघा ऑर्डर लेटर आहे. मग हा कंपॅरेटिव्ह स्टडी केल्यानंतर तुम्हाला एक कोणता तरी एक्स सप्लायर चांगला वाटतो, अफोर्डेबल वाटतो, किंवा मराठीमध्ये ज्याला तुम्ही परवडेबल म्हणता आहे की नाही, परवडेबल वाटतं, ठीक आहे. तर त्या परवडेबल सप्लायरला आपण ऑर्डर देत असतो. मग त्याच्यानुसार ते मागणी करतो, आपल्याला काय पाहिजे, त्याचं स्पेसिफिकेशन काय, क्वांटिटी काय, त्याची इंडिव्हिज्युअल प्राइस काय, टोटल पीसेस किती पाहिजे, टोटल प्राइस काय, शिवाय तुमच्या टर्म्स कंडिशन्स कोणत्या कोणत्या, डिस्काउंट बद्दल काही कंडिशन्स असतील तर त्या सगळ्यांचं वर्णन त्याच्यामध्ये असतं. आपण ते डीप मध्ये सगळं शिकणार आहोत. Just try to understand different types of communication to which you are going to face. ठीक आहे. त्यानंतर कंप्लेंट लेटर. आता कंप्लेंट म्हणजे काय माहिती आहे आपल्याला? तक्रार. तक्रार. मग ह्या तक्रारीचा आणि बिझनेसचा काय संबंध आहे का? आहे की नाही? कधी कधी आहे. हा, नेहमी नाहीये, पण कधी कधी नक्की आहे. कारण का? हा, मी समजा तुम्हाला असं म्हटलं होतं की मी तुम्हाला पार्लेजीचा पुडा देईन, सप्लायर आहे मी, ओके. तुम्हाला कोणता पुडा देईन? पार्लेजीचा, आणि दिला तुम्हाला पॅरेलजीचा, पॅरेलजी अँड पार्लेजी. तुम्ही घ्याल का? करेक्ट. वाय? कारण मी फसवले तुम्हाला डुप्लिकेट देऊन. इज इट पॉसिबल इन बिझनेस? शक्य आहे की नाही? येस सर. किंवा दुसऱ्या बाजूला तुम्ही खूप महाग गोष्ट घेतली आहे आणि ती तुमच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत पूर्ण डॅमेज होऊन गेली. घेणार का? असू दे, आपल्या सप्लायरने दिले, डॅमेज झाली, घेणार? नो सर. हा. तर या अशा कंडिशन्स मध्ये तुम्हाला कंप्लेंट करावी लागते. कोणाकडे? सप्लायरकडे. का करावी लागते? टू कॉम्पन्सेट द लॉस. ठीक आहे, जो कोणता लॉस झाला तो भरून काढण्यासाठी. ठीक आहे, कसं करायचं, काय करायचं, आपण याच्याबद्दल चर्चा पुढे करणारच आहोत. कम टू नेक्स्ट लेटर, दॅट इज ऍडजस्टमेंट लेटर, सेल्स कलेक्शन लेटर्स, कलेक्शन लेटर्स. ठीक आहे. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे लेटर्स आहेत. त्या लेटर्स बद्दल आपण डिस्कशन त्यावेळी करणार आहोत. Okay, if we'll discuss everything now, then there will be nothing for learning. Okay, so try to understand that this is just introductory part. Then now let us come towards the conclusions. So someone please go ahead and read out the first conclusion. आपण जे काय Communication is बोला. Communication is the most crucial aspect of organizational life. सगळ्यांना पटतं हे? येस सर. हा. Then second one. It can be verbal or non-verbal. करेक्ट. ते कम्युनिकेशन भाषिक असू शकते, अभाषिक असू शकते, कधी कधी शब्दातून होत असू शकते, कधी कधी बॉडी लँग्वेज मधून होत असू शकते. Then third one. Both forms of communication are essential for success of any organization. बरोबर. ठीक आहे. पुढे त्यानंतर कम टू द लास्ट कन्क्लुजन. बघा, हे सगळ्यात महत्वाचं कन्क्लुजन आहे, शेवटचं. तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. रीड आउट. We, as the future stakeholders of an organization, need to adopt various skills of oral, written, and non-verbal communication. बघा, वी म्हणजे आपण सर्व, ऍज द फ्युचर स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स म्हणजे काय? तर त्याचा एक भाग. कशाचा भाग? तर आपण ऑर्गनायझेशन, कोणत्या एका संस्थेचा भाग म्हणून नीड टू अडॉप्ट. अडॉप्ट म्हणजे काय? टू लर्न ऑर टू गेट हॅबिच्युएटेड विथ. ओके, सवयीचं असणं, शिकून घेणं.
काय तर various skills of oral, written and non-verbal communication. So do all of you agree with this last statement? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, we have to agree and we have to work upon it. आणि खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत. मला खूप साऱ्या गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या आहेत. फक्त तुमचा इंटरेस्ट माझ्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. तुम्ही इंटरेस्ट घ्या, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल. ओके, आय थिंक we don't have that much time. What is the time now? That's good. I think 3 or 4 minutes are remaining, and already we had got late to start this lecture because of some technical issues. So already I have begged your pardon for that. Let's go ahead for the attendance. I'm happy that as compared to last lecture, the attendance is good, but still there is gap of around 10 students. सगळ्या लेक्चरला गॅप असते. सांगा कोणीतरी. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कशासाठी? डोंट नो. तर प्लीज गॅप ठेवू नका, कारण ही गॅप्स हीच कारण आहेत की ज्याच्यामुळं आपण अर्धवट राहतोय. लक्षात, अर्धवट म्हणतोय मी, किंवा इंटेन्शनली आपण ते परत लेक्चर्स बघतो का? तुम्हाला टीचर्स डायरी अवेलेबल आहे की नाही? आहे की नाही? हा, Yes, sir. त्याच्यामध्ये प्रत्येक लेक्चरच्या युट्यूब लिंक्स आहेत, ते टीचर्स अपलोड करत असतील. तुम्ही बघताय का नंतर मिस झालं काय झालं तर? Yes, sir. हा, बघायचं. sir. हा, ठीक आहे. अँड इन unavoidable circumstances only you can miss the lectures, else you have to attend all lectures. Okay, because each lecture is going to give you something new, some new food for your thought. Okay, so let's go ahead for our attendance. Roll number 1. Chat box मध्ये Present, sir. हा, चॅट बॉक्स मध्ये पण सगळ्यांनी टाका जे प्रेझेंट आहेत त्यांनी. ओके, ठीक आहे. रोल नंबर 2. Yes, sir. 3. सर रोल नंबर 3 ला प्रॉब्लेम येत आहे जॉईनिंगला, त्यामुळे तिने जॉईन झालेली नाही. प्रेझेंट सर. दीपाली चौधरी. हा, प्रेझेंट जॉईन हा. झाले सर. ओके, ठीक आहे. रोल नंबर 4. Yes, sir. 5. रोल नंबर 5 is absent. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. प्रेझेंट सर. 10. Yes, sir. 11. प्रेझेंट सर. 12. Yes, sir. 13. 13 is absent. Do you have my contact number? कधी असं होतंय बघा की हा, नेटवर्क इश्यू मुळे वगैरे तुम्ही सांगू नाही शकले तर मला लगेच कॉन्टॅक्ट करून सांगा की आय वॉज प्रेझेंट. ओके, ठीक आहे. रोल नंबर 13, आर यू देअर? 13, ओके. 14. Yes, sir. 15. 15 is absent. 16, be fast. Yes, sir. 17. Yes, sir. 18. Yes, sir. 15 present आहे. हा, ठीक आहे. 18. Yes, sir. 19. Present, sir. 20. 20 is absent. 21. Present, sir. हा, 22. 20 present है, sir. हा, 20 is present. 22. 22 is absent or present? Present, sir. हा, ठीक आहे. 23. Present, sir. 24. Present, sir. 25. Present, sir. 26. प्रेझेंट. 27. 27 is absent. 28. Present, sir. 29. प्रेझेंट सर. 30. प्रेझेंट सर. 31. येस सर. 32.
Be quick. Roll number 32. ठीक है, absent. 33. 33 is absent. 34. Yes, sir. 35. Yes, sir. 36. Yes, sir. 37. Yes. 38. Present, sir. 39. 39 is absent. 40. Yes, sir. 41. Present, sir. 42. Yes, sir. 43. Present, sir. 44. 44 is absent. 45. Present, sir. 46. 46 is absent. 47. is Present, sir. 48. 48 is absent. 49 is absent. 50. Yes, sir. 51. Yes, sir. 52. Present, sir. 53. Present, sir. 54. Present, sir. Sir, 44 is present. Okay, 44 is present. 33 पण. 33 पण आहेत. ठीक आहे. रोल नंबर 50. 50 is absent. 51. Yes, sir. 52. Be fast. 52 is absent. 53. Present, sir. 54. Present, sir. 55. 55 is absent. 56 is absent. 57. Present, sir. 58. 58 is absent. 59. Present, sir. 60. 60. Roll number 60 is absent. 61. Pratik Sutar is present. ठीक है. 62. Present, sir. 63. Roll number 63. Sir. Akash is present. ठीक है. And roll number 64. 64 is the last one, right? Roll number 64. Yes, sir. 64 आहेत का मग? Absent. ठीक है. So I will repeat the absent numbers once again. If you are present, please tell me. Roll number 5, 13, 27, 32, 39, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 60 and 64. Sir, 52 is present. 52 is present. ठीक है. So let's 13 number आहे. 13 नंबर पण आहे. अजून 30 present. काय म्हणताय? 30 present. 30 ना? Already present. Okay, anyone else? Sir, 59. 59 is present. ठीक आहे. Anyone else? सर 5 पण प्रेझेंट होता, तिचा नेटवर्क इश्यू असेल. ठीक आहे, ठीक आहे. Okay. 05 प्रेझेंट आहे तर नेटवर्क प्रॉब्लेम. Yes. Okay, I have taken your attendance. So let us stop here for now. Let us discuss the remaining things in our next lecture. Thank you. Have a nice day.